أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi di rumah tuh 9 rumah halus, karena bini 9, jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, biddukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditanya tuh jangan wani datang. Kalau ya hendak melawat juga kita hendak taruhan mun kada diundang orang bapak orang taruhan. Jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo fatadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan. Masuk. Ghayra nadhirina muntazirina inahu nafjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi ujar kita jangan mengunting makanannya. Ini makanan banar Zainab nenek. Nabi waktu itu berdusta. Jadi kenapa kita aruh kawin dengan Zainab nih. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas dia datang. Ada juga yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Nah, ditangati keduanya ini. Nah, ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya. Nah, ya tahan undangan bemulut ke orang sakit membaca mulut. Apabila dapat undangan datang, kada diundang orang apa datang. Datang ini pulang jangan mengunting bah mendengar bunyi kambing. Lalu boh kata lagi perlu datang sungsung kambing pak.
Mbak sudah kenapa makanannya? Anu katupat jaba ayam, soto, salah. Lalu koler aja. Jangan munting makanannya. Jadi ikhlaq. Inahu maknanya nabjahu masak. Masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Fa idza ta'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakasi aja turunan. Nah, ini, jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan tina omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan kayak itu mereka. Faidah ta'intum pancasila sudah. Napa pulang sudah. Napa pulang ngomong napa pulang, nak bependel napa pulang. wala musta'nisina li hadithin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih, setiap kita diundang orang naik tuntung makan sudah kita bulik aja. Jangan berduduk lagi batahan itu, jangan. Batahan untuk napa? Li hadithin, gasan bependeran aja. Mbak dikunradin mbak sudah kanyang melah. Mbak sudah kanyang parot lalu penderannya gitu merot tete pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur orang nata. Ampun rumah. Ini katanya tapi tenang jangan mah hadapi orang yang dudukannya setelah pikirannya kayak apa di dapur lagi. Kayak mau tuntungan kok di apa cukup kok malu apa ini kali tapi nyamannya. Ya kalau si ampun rumahnya jadi kita itu sudah tuntung sudah. Kita dibuliknya itu bersalaman lagi. Kada lagi, nya datang tuh, tambahin bersalaman, tak kalau lah. Kecuali waktu datang ke tempat bersalamanannya, ya kita lah. Tapi mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham, sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu tadi lah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di orang, jangan membawa anak. Nang di orang seseorang kalau menenteng anak tuh jangan. Mentah. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan ya berdua aja tak aja neta. Kada wandu dia serumahan berdua aja itu guna. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah insyaallah 80 piring kita sudah tak. Menggawi langgar kata kawan itu kan nya umum, gawi langgar itu umum. Tapi kada bersupanan menggawi langgar kada maju itu kada bersupanan gawi umum pang. Nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kada dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram nih Pak. Walaupun orang mengejak naikkan tapi orang menyuruh naik ini karena kada turun itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakan ini ada kalau orang aja kada turun mengejaknya aja bakal pun aja sih padahal hati kita kada tapi nyaman aja. Buah jon nasi sepiring akhirnya hukum nasi itu kan kalau hukumnya itu nasi itu kan hukumnya itu nang kada dikira 42 datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja. Jangan mounting mamamnya itu. Karena tuntung makan duduk pulang bertahan berpendek itu mengganggu pengantin. Ini kisahnya Nabi kawin dan dia nakalnya itu mahal. Payastahi minkum Nabi Muhammad tuh pentong menyuruhkan orang bulik ya kalau lah apalagi lah kan penginten itu menyuruh orang lakasi bulik mau kata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi bayi istilah malam ini lah nyawa jangan pukul 1 kena udah pukul 2 nyambung kita haur masadang aja nanti. Jadi jangan nangkai itu. Ini bukan tertentu undangan waktu penginten aja nih walaupun waktu mulutan neeratan kayak itu juga tah. Melawan resmi itu kita.
payah sahyi minkum akan sopan orang berucap ayyuk lijakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad. Nah, wallahu la yasti ada unda aja Tuhan kada basupanan memadahkan peraturan nang bujur. Jadi jar kita nang Tuhan ya turun tangan ya kalau memadahi lamun nang ta'anum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah ngalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayyuk rijakum aylayatuku bayanahu maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi model menyuruh orang bulik mau usir kan tadi kita nyata nah tapi apa Tuhan kada basupan dan menyampaikan hukum kita wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq bertinggal lamnya sah atumuhunna ay azwajan al-gamatan apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan masa benda kata kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab di sitrin artinya badinding badin nah ini ayatul hijab ngarannya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada ayatul hijab itu kan antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi, jika ada semuanya mata kali, cuma kan terjadinya ini waktunya nang ini kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam kata-katanya. Nah ya, asalnya Nabi makan, lalu sahabat sempat jual makanan gitu ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Suci Aisyah ada juga itu makan dia. Kenapa di antara sahabat ini ada yang menjapai tangan Suci Aisyah? Kisahnya itu kita mengibit iwak kenapa saja itu. Lalu Nabi Muhammad pada senang hati dia. Lalu turun Jibril membawa ayat ini. Wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Limbah itu lalu kada lagi nang makan bimba ya kada. Makan bersama kalau ada lagi hati hijab yang sudah turun dalikum atharul qulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah itu adalah membersihi hati kamu. Nah jadilah mun orang hendak bersih hati nang dijaga manan urusan hijab ini mau bersih hati mun hijab ini kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak tathir qulub ini dijaga ini dulu ini lorong adalah menandak takhir ini. Atharul qulubikum wa qulubihim minal khawatir kemudian daripada segala senang kada nyaman jadi kita muribah nang kada nyaman jadi kita. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah bi syai'in dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam yang kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah magungnya. Di antara menyakiti Rasulullah ya yang tadi begini mbah tuntong makanan di rumah sidin lalu batahan tenderan itu masuk mengganggu. Nah kacawali misalnya kita hadang dulu jar anu kuki belum apa belum betuang hadang dulu kuki anu ngunam ku hadang dulu aja pulang napa sulada lagi aja pulang misalnya udah maat untuk makan dulu lagi karena ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di muhammad lawang lagi mah hadang lah wa idah Wakulu wa makan konsul bisa ya. Wala antang ihu azwajahu min ba'di abada dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah telah jangan tanya kada boleh. Ini bakat bini Nabi buji-buji ngatakan kalau mengantuknya kamu bakat bini guru hendak mengambil berkat itu kada datang wala antang suruh azwaja guru mimba dil guru kada ada ni Nabi
Kalau anak mengambil berkat. Inna dzalikum kana indallahi azima, artinya zamban azima. Itu adalah dosa nang kana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ngawini bakas bini sijen minta. Untuk betul sayan au tuqfuhu min nikahihin, atau kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Kira betampe kah? Itu fa innallaha kana bikulli alima. Tuhan tahu aja. Maksudnya fa yujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada bulik salah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wa abnai ikhwanihinna wa abnai ikhwatihinna wa nisaihinna al-mu'minat wala ma malakat aymanuhunna min al-ima'i wal abid ayyarawnahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kada ada dosa atas mereka itu. Atas mereka itu siapa tadi? Bini Nabi lah. Pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka atau anak dangsanak kamanakan, atau anak dangsanak bini kamanakan dialah, atau bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi kepada papa. Kamanakan sidin juga, atau abah sidin, ya kah? Atau dangsanak sidin, atau babinian sama babinian. Nah, itu kada papa. Wa yukallimuna anak bapender min ghairi hijab kada badinding kada papanya sama babinian atau apa kada dangsanak sidin nang laki-laki atau kamanakan sidin nang laki-laki kada apa-apa, termasuk bakula kaja kita ngalnya nah bo karabat kada apa-apa nih orang halat nang kada bo muslim pakai hijab. Mentang wattaqinallaha bima amartun nabihi, hendaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Gimana apa? Umir sunnah. Ini sebenarnya kaidah, tapi kaidah aglabiyah biar kita kebanyakan. Apabila TL Nabi kamu dorika, lihat di belakangnya lamunnya ada huruf jar nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaidah aglabiyah gitu. Bisa juga kada. Umir sunnah gitu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida, atas seluruh sesuatu itu mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un, kada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi salawat kepada Nabi. Maksud Nabi di sini alif lamnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan. Nah ini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat berhabis bersalawat besar kepada Allah. Maka bisalah Allah Ta'ala ampir bersalawat itu. Malaikat kan bisa ampir. Kada sing putusan. Di mana memaham kada sing putusan? Yusallun namanya TL apa? Mudhari. Nah, fi'il mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan pada sing putusan itu. Jadi derajat Nabi bating tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat ini kita. Nah, adalah orang kata ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat kita. Ada nabi-nabi yang lain kada ada. Innallaha wa nabi Muhammad. Jadi ya bahasa kita Tuhan jin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang hamba ini kada mau membesarkan Nabi, menyambat bin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala Nabi kah? Kan ala Nabi. Nah, kadang nang Muhammad nyamannya dibuat Nabi Muhammad. Nah, atau Rasulullah buat atau Sayyidina Muhammad dibuat itu, ditakzimakan, dibesarkan minta.
Pertama Allah, kedua habis malaikat berselawat. Coba di dalamnya qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna hadhil ayat fiha a'zamu dalil ala annahu sallallahu bitur rahmat, bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat, wadah turunnya mahbis ya kan, habapa ya bisuk mahbisun lega anu isim makan, wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh, kamana turunnya kawadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wadah turunnya. Samanya anta turun ke situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu memancar kepada yang lain. Memancar. Rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun di sini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham mereka tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat kalau malaikat meminta akan kalah lawan Tuhan. Jadi tatuyuk bahasa kitanya turun di situ. Nah, itu lalu memancar ke lain, memancar. Bukan turun yang lain nih, yang kayak Nabi ini turun ke lain, bakurang. Ini memancar minta aja. Lamun anak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang mengenainya, ada jalan itu, ada gurunya nanti. Lalu karena dibukakan hijab tuh melihat nangka itu sah. Jadi bukan artinya rahmat nang kayak Nabi ini diputip sebutin unjuk kalian kurang deh sini. Ini ada. Ini habis di sini ambil itu ke sini pancarannya aja nah. Firebonnya tah, fireban. Terus firebannya apa gitu tah? Terlimpahannya aja tah, minta limpahan ini saja nah. Bisa ada di lain istibasnya aja jangan kita istibasnya. Mulai saya orang berjalan tak berlampun tuh nah. Lampun. Lalu orang yang di sini ada kalau karena cahayanya itu. Orang lah yang di sini, yang di lampunya ada orang istibas. Kadang yang diambil oleh yang di sini, yang di sini ada istibas. Ada kawannya kita ingin percaya nih kata maksudnya kita kadang menjalani orang menjalani itu ini melihat. Jadi ini sesudah apa mengetahui, melihat dan meyakinkan pula. Bah kita ini kan orang amal yang kadang melihat umpat orang yang sampai kada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela masukan orang yang orang itu jangan dia. Jadi Rasulullah itu kada penggunaan kebesarannya rahmatnya itu kada penggunaan itu mahbitur rahmat jamaah kalau rahmat. Nah, Allah sholli alaihi wasallam. Kemudian wa afdalul khalqi 'alal itlaq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk kemuliaan siapa yang paling afdal? Junjungan kita. Kenapa? Mbah Allah Ta'ala bersalawat lawan sini ada pun kalau orang lain yang disalawat itu kan dan ini itu menunjukkan afdalul sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah bakuting yang lupa menunjukkan kebesaran kita. Wa inna qala ala khuluqin azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Menurut tafsir isyarat makna inna fatahna laka fathan mubina inna awjadna li ajlika al-awalima kullaha. Terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW. Artinya sebab Rasulullah SAW. Tapi Tuhan juga pernah menjadikan. Tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di Quran inna fatahna laka fathan mubina. Inna awjadna laka artinya li ajlika al-awalima kullaha fathan mubina. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab. Nang kadang melihatnya percaya ini sah. Izz salatu minallah ala nabiyyi rahmatuhu al-maqdud bis-ta'zim. Karena arti salawat Allah
kepada Nabi, yaitu rahmat Allah yang beserta dengan ta'zim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW. Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kita paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling afdal salawat. Karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang, kadada Tuhan sembahyang. Kadada Tuhan bahagia. Kadada Tuhan nuntut ilmu. Kadada salawat ini paling hebat sudah. Amalan. Ngerti lah. Ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung. Jangan dipaham karena seluruh amalan. Insyaallah salawat hebatnya. Lalu ya kada bersedekah lagi ini tukangnya ini amalan muntung. Minta amalan tangan ya duitnya itu bisa keluarkan jangan apik. Jadi paling abdal sudah tak membaca salawat ini tadi namanya. Coba kita selesaikanlah supaya kita ini bertambah mantap masalah salawatnya. Tapi sebelumnya membaca salawat harus tahu dulu orangnya yang di salawat ini. Orangnya besar babanaran. Orangnya besar jadi supaya beradab membaca salawat lawan orang besar tak beradab. Jangan membaca salawat orang besar itu iya benar bapender di hadapan kanak-kanakan. Jangan. Jadi beradab membaca salawat itu. Nah, jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian kita. Nah, mesti beradab. Nabi kan bapakkan apabila nyawa mengucap salawat salam lawan unda bagus-bagus sih nanti karena sampai lawan unda dibagus sih. Bagus begitu aja kita kebacaannya bagus. Ya kalau lah, nah itu adabnya, zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah bagus lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bagus kalau tak, nah itu padan itu nah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau itu ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Jadi bagusi, minta bagusi. Karena orangnya ini besar. Kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat. Malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah. Biqaulihi ta'ala wa la yusalli alaikum wa malaikatuhu yuqduna bikum. Panur perkataan suratain. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi, maksudnya merahmati dengan aja. Ada kalau Allah wa la yusalli alaikum, Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu, maksudnya memberi rahmat dengan aja. Nah, itu memberi rahmat saja. Kalau lawan Nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim belain kada. Jujur aja rahmat dia kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada Nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat dan raja itu pun rahmat nang ini pulang percikan atau apa pancaran daripada rahmat nang kaya Nabi. So, Nabi itu masbutnya itu sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi masukun ala ismi inna wa qala yusallun khabarun min malaikah wa khabarul lafzi jalla mahdzufun taqdir inna Allah yusalli ala wa malaikatu yusalluna wa hadha wal atam li taqdir salatain wal murad mis malaikah jami'uhum hanya habis kalau malaikat wa salam min malaikat du'a lin nabi alaihi wa warahmah makun bita'zim wa ina izin faqat wasi'at rahmatun nabi kullu shay'in tab'an rahmatillah faqad kita mahdhufur rahmat wa man ba'al tajalliyat macamnya Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagu namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat insyaallah. Jadi sabukuan waktu itu apa? Sabukuan masa kale rahmat tender sidin, guring sidin, teresan sidin habis, sinak sidin, garak diamnya rahmat sabukuan kada ada lain pada rahmat kepada dah. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa yo? Kalau Nabi itu rahmat supaya kita ini rahmat juga.
Rahmat juga. Rahmat itu adalah nang jaga hendak membulah kacau. Adalah kada. Dah. Nah itu namanya ambil isim lah. Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatan amin, tapi seorang berulah kacau. Mbah maling, parampok macam itu mengacau. Kalau ngadarnya kada aman di surah, harta orang kada aman. Itu ngadarnya pada cocok. Nang seorang tadi menurut Nabi lah, itu ngadarnya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi itu sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini. Jangan sampai kita artinya ya menumburkan orang atau apa tadi mengacau-ngacau tadi. Coba terus dong di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat itu jinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Yang patut ya Allah rahmat saleh. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa juga nih. Samunyaan sebukuan salawat ke doa. Sebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lefanya, nur kebukuan. Nur kebukuan bujuran kayak kamu kata danang, tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh ratan guring. Pernah ratan guring tak? Ada tak? Waktu guring tak? Diunjuk orang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya, tulis dalail, dalil khairat, sabukuan tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kadar lain, tapi nur itu aja, sabukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang nang dimimpiakan itu tadi lalunya diberi Tuhan, artinya wahyu ilham. Wah apa wahyu manam, waktu guring ngarannya itu melihat itu pangkah nangaran salawat. Bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya, baik dimuntung kah, baik di telinga kah, didengar kah, baik ditulisan kah, baik ditawing kah, apabila salawat itu kada lain kada nur itunya. Terserah aja lagi. Mau sudah tahu kah? Terserah aja lagi. Anak diingatakan dilihat keberangan. Telinga kan kita mendengar berjauh, mendengar orang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain pada nur tak? Kalau kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain kan dimuntung itu tak? Amun kita ada tulisannya, nah betulis kunci ya kita. Tulisannya di kitab, tulisannya bukan tulis. Apanya kada lain tak? Pada itu. Wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi tasyifuhum bidzalik haitsu iqtadu billah fi maksud salat wa yadhharu ta'dhimu sallam wa muka apa jadi wa hikmatu salatil malaika wal mu'minin ala nabi, hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat, hikmatnya apa? Tasyrifuhum, supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman kan disuruh kalau membaca selawat supaya apa ya? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang tuh dapat banyak juga kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita tentang hal tadi Allah. Tuntutlah kemuliaan yang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk. Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah, yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca
salawat. Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah. Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di mata di antaranya bukti orang memuliakan tadi membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan, iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat, napa pulang? Riwayat sidin pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang, tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, coba menyatakan ketujuh, ketujuh kan baca riwayat. Ini riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Artinya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya, ketujuh minta. Mendoakan kekasihnya, ketujuh. Melihat gambar-gambar kekasihnya, atau melihat apa kita ambayang-ambayang kekasihnya, ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang misra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Ini ketujuh memandang dengan musyahadah batin ini tadi dah. Baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah. Satu aja sudah. Satu. Yaitu nur itu tadi. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lain. Ya sudah ya tadi toh sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan tambatannya sudah bulat saja itu, cuma caranya kita nih lalu membulatakan, artinya jangan ada berpecah-pecah, tak maksudnya tak. Itu maksudnya. Mohon sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nih tak, kamana lagi melihat lain kada kawa melihat nang lain yang itu aja. Itu bulat tak, pandang batin lah, pandang batin kan. Nah, ini pandang batin. Bagi orang yang artinya kada sependapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan selalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan selalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang yang bahari itu tadi, nang bocet orang-orang dari model Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu nang bocet kan orang yang hebat saja. Jadi jangan selalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu, jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Insyaallah ada nang tajam benar, ada nang kurang, ada nang dalam pandangannya, ada nang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua, artinya kita itu selalu membesarkan lawan sidin dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Itu istabillah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Si mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat. Walaupun kada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain. Kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya mana saja dulu. Model kayak nasi, nasi samin, sama nasi samin aja. Tapi rasanya bala lain. Wa idha roka. Pertama tasrifu. Yang kedua wa idharu. Jadi atau kepada tasrifu nih. Wa idharu ta'zimihi sallam. Sama-sama. Dan kedua mengzahirakan, membesarkan Nabi. Pertama hadirannya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirakan, membesarkan. Lamun kadang mau membaca salawat zahir lah, nang ingin tu membesarkan zahir lah, artinya ada kelihatan. Maka bunyi membesarkan maninya buktinya. Mun kada mau berselawat, kada mau berselawat benar jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang yang berselawat dipadahkan macam-macam.
ketiga, wa mukafaatun li ba'di huquqihi 'alal khalqi, dan sebagai pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas kebahagiaan daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja budi nang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadangnya kebanyakan budi pun balas libak be sajum pelet membalas budi lawan Rasulullah sajum pelet. Budi nang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasisatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kaya tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balamak, anu bangun, guring, banyu, makan, pakai, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja kemunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubina. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil dapatlah alam ini amun keadaan ini diirsal lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nggak bisa salah. Kada bisa. Kada mau. Si tangganya itu dulu. Iya namanya tak.